تو ناظرین یہ تھی ہیڈ لائنز، اب خبروں کو تفصیل سے جانیں گے۔ بارامولہ کے بنر علاقے میں آج ہوئے ایک انکاؤنٹر میں 3 ملیٹنٹ ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایس ایس پی بارامولہ امتیاز حسین نے کہا کہ خصوصی اطلاع ملنے پر سیکورٹی فورسز نے بارامولہ کے مضافات میں بنر گاؤں کے قریب ایک سیب کے باغ میں ملیٹنٹوں کی کمین گاہ کا پتہ لگایا تھا۔ ایس ایس پی نے بتایا کہ فورسز کے پہنچنے پر وہاں چھپے ملیٹنٹوں نے ان پر فائرنگ کر دی۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے فورسز نے 3 ملیٹنٹوں کو ہلاک کر دیا۔ ایس ایس پی کے مطابق ملیٹنٹوں کی شناخت کی جا رہی ہے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ مہلوک ملیٹنٹوں کا تعلق لشکر طیبہ سے ہے اور تینوں میں ایک مقامی اور 2 غیر ملکی ملیٹنٹ ہیں۔ And after that, an operation was launched during the night by police and the army and the CRPF. And the contact was established with the militants who were given ample opportunities to actually surrender. But instead they fired upon our forces and the fire was returned. In the retaliatory firing, 3 terrorists have been killed. We have recovered arms and ammunition from their possession. Yeah, it was a hideout and a hideout has been... Ammunitions kitna recover hua hai? Abhi we have recovered so far 2 AK-47s, but still the search is on. دہلی پولیس نے مقامی پولیس کے ہمراہ گاندربل ضلع کے واکورہ میں گرینیڈ بنانے کا مواد اور دیگر دھماکہ خیز اشیاء برآمد کی ہے۔ لطیف احمد گنائی نامی شخص کے مکان سے یہ دھماکہ خیز اشیاء برآمد کی گئی ہے۔ دہلی پولیس نے چند دن پہلے لطیف احمد گنائی کو گرفتار کیا تھا۔ گاندربل پولیس نے اس موڈیول سے جڑے چند نوجوانوں کو بھی حراست میں لے لیا ہے۔ ایس ایس پی گاندربل کے مطابق یہ موڈیول سلیپر سیل کی طرح کام کر رہا تھا اور نوجوانوں کو ملیٹنسی کی جانب راغب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ڈب کیا ہے اور کچھ لوگ تو دلی پولیس نے اریسٹ بھی کیے ہوئے ہیں۔ کچھ کروڈ گرینیڈ ریکور ہوئے تھے رات کو اور وہ جس کے بیہسٹ پہ ریکور ہوئے ہیں دیٹ ہیز بین سیزڈ اینڈ ٹیکن الانگ بائی ریپس آف دہلی پولیس الانگ ود یہاں ابھی ہمارا اور اس میں ابھیان چل رہا ہے، آرمی کو بھی ایسوسیٹ کیا ہوا ہے۔ یہاں کے جو لوگ ہیں ان کا رول ہم ویریفائی کر رہے ہیں۔ ان کیس اسٹرانگ ایویڈینس مل گیا تو دے ول بی بکڈ اکارڈنگلی اور اس سے جو بھی کنیکٹیوٹی سری نگر کے ساتھ ہے یا دلی کے ساتھ ہے اٹ ول بی انشورڈ دے آر ٹیکن ٹو ٹاسک اور ان کے خلاف ایکشن ہو اور ایریا صاف رہے۔ دیٹ از دا پرپز۔ اور پیسفل ماحول کو بگاڑنے کی جو بھی کوشش کرے گا اس کے خلاف سختی سے نپٹا۔ یہ کچھ سارٹ آف سلیپر سیل کہہ لو ادھر بیٹھے تھے اور یہاں بھی کچھ بچوں کو ریڈیکلائز کر کے انہوں نے آگے لایا ہے۔ واٹس ایپ کمیونیکیشن، فیس بک اور دوسرے سوشل میڈیا سائٹس کے تھرو ان کو موٹیویٹ کر کے کہیں ملیٹنٹ کے ساتھ ان کی کنورسیشن کروانا، یہ ایک نیٹ ورک جو یہاں پلپنے کی کوشش کرتا ہے اس کو دبوچ لیا اور آگے بھی ہم سختی سے۔ قصبہ شوپیاں میں آج دوسرے روز بھی ہڑتال رہی۔ ہڑتال کی وجہ سے عام زندگی کافی متاثر رہی۔ گزشتہ روز ضلع شوپیاں کے حیف شیرمال علاقے میں فورسز کے ساتھ انکاؤنٹر میں 3 ملیٹنٹ ہلاک ہو گئے تھے۔ قصبہ شوپیاں میں آج تمام کاروباری ادارے بند رہے۔ ٹریفک کی نقل و حمل بھی کافی متاثر رہی۔ ہلاک ہوئے تینوں ملیٹنٹوں کی تدفین بھی آج عمل میں لائی گئی۔ اس دوران آج ضلع میں حالات قابو میں رہے۔ ضلع شوپیاں میں آج دوسرے دن بھی موبائل انٹرنیٹ خدمات معطل رہی۔ ادھر قصبہ پلوامہ میں آج تیسرے روز بھی ہڑتال رہی۔ آج قصبے میں تمام کاروباری ادارے بند رہے۔ اس دوران نجی گاڑیوں کی نقل و حمل دیکھی گئی۔ چار شریف انکاؤنٹر کے بعد قصبہ پلوامہ میں حالات کشیدہ ہو گئے تھے۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے قصبے میں سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ پلوامہ میں آج تیسرے دن بھی موبائل انٹرنیٹ خدمات معطل رہی۔ گورنر ستیہ پال ملک کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر میں فٹ بال کو فروغ دینے کے کافی امکانات موجود ہیں۔ جموں میں ریئل کشمیر ایف سی اور جموں کشمیر پولیس فٹ بال ٹیموں کے درمیان میچ کے موقع پر گورنر نے ریئل کشمیر ٹیم کو 2 کروڑ روپے فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے جموں کشمیر پولیس فٹ بال ٹیم کو بھی 10 لاکھ روپے فراہم کیے۔ گورنر نے ان ٹیموں کو ٹرافیاں بھی عطا کی۔ اس سے پہلے ریئل کشمیر ایف سی اور جموں کشمیر پولیس کی فٹ بال ٹیم کے درمیان مقابلہ ہوا جو برابری پر ختم ہوا۔ ہاکی میں تو ہم اور پاکستان درجنوں بار میڈل لے کے آ چکے ہیں، لیکن ہم کو فٹ بال میں آگے جانا ہے اور مجھے امید جگتی ہے جس طرح سے ہماری ریئل کشمیر کی ٹیم نے نام پیدا کیا ہے، جس طرح سے وہ کھیل رہے ہیں، اب اولمپک کی تو میں نہیں کہتا لیکن وہ بہت اوپر جائیں گے۔ اور ہم لوگوں نے طے کیا ہے، ہم نے جے کے بینک سے بھی کہا ہے اور خود بھی طے کیا ہے کہ ان کی بڑھیا پرفارمنس ہوتی رہے، اس کے لیے 2 کروڑ روپیہ سال ہم ان کو دیتے رہیں گے، ان کا حوصلہ بڑھاتے رہیں گے۔ اور صرف وہی نہیں،
اور کھیلوں میں بھی کشمیر کے بچے اگر آگے بڑھیں گے تو ان کو بھی ہم اسی طرح سے ان کی ہر طرح سے سہایتا کریں گے, روپے پیسے سے, باقی سویدھاؤں سے, نوکریوں میں اور سب جگہ. ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کشمیر نے ریاست میں مشہور ویڈیو گیم پب جی پر مکمل پابندی عائد کرنے کی وکالت کی ہے. ڈی اے کے صدر ڈاکٹر سہیل نائک نے نیوز 18 سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس گیم کی وجہ سے ریاست میں خاص کر وادی کشمیر میں نوجوانوں کی سماجی زندگی اور ذہنی صحت پر اثر پڑ رہا ہے. انہوں نے والدین اور مذہبی رہنماؤں سے بھی اپیل کی ہے کہ اس گیم کے مضر اثرات سے لوگوں کو واقف کرانے کے لیے وہ آگے آئیں. ہم نے یہ دیکھا جو بچے یہ گیم کھیلتے ہیں ان میں بیہیویئرل ڈسٹربنسز اور سائیکیٹرک ڈسٹربنسز پیدا ہوئی ہے. ہم نے دیکھا یہ بچے جو ہے ان کا انٹرپرسنل ریلیشن, سوشل ریلیشن, فیملی ریلیشن وہ پورا ختم ہو چکا ہے. یہ بچے پڑھائی میں بھی پیچھے جا رہے ہیں. ہم نے اس گیم کا ایڈکشن اتنا زیادہ دیکھا کہ اگر کسی ڈسٹرکٹ میں انٹرنیٹ سنیپ ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے تو یہ دوسرا ڈسٹرکٹ چلے جاتے ہیں. بعض اوقات کئی پیرنٹس نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ان کے بچوں نے ان کے کریڈٹ کارڈ چوری کر کے پیسے ڈپازٹ کیے آن لائن گیمز کے لیے. تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر ایسی گیم پہ بین نہ لگے تو جو ہماری یہ 5th جنریشن بچے ہیں جن کو ٹینڈنسی رہتا ہے اینڈرائڈ فونز کی طرف, بیکاز یہاں کنفلکٹ ہے, ڈسپیوٹ ہے, ہارش ویدر ہے, یہ گلو رہتے ہیں وتھ اینڈرائڈ فونز سے, تو ان کا جو فیوچر ہے وہ پورا ختم ہوگا. ہم اس پب جی ایڈکشن کو ڈرگ ایڈکشن سے زیادہ خطرناک اس لیے مانتے ہیں کیونکہ اس میں پوری جنریشن ایک ہی ٹائم انوالو رہتی ہے اس گیم کے ساتھ. جموں سری نگر قومی شاہراہ تیسرے روز بھی بند رہی. سینکڑوں مسافر اور مال بردار گاڑیاں درماندہ ہو کر رہ گئی ہیں. درماندہ مسافروں کو سردی کے ساتھ ساتھ مختلف مسائل کا سامنا ہے. ڈرائیوروں نے الزام عائد کیا کہ انہیں انتظامیہ کی جانب سے کوئی بھی تعاون نہیں مل رہا ہے. ادھر انتظامیہ کا کہنا ہے کہ برفانی تودے اور چٹانیں کھسکنے کی وجہ سے قومی شاہراہ سے برف ہٹانے کے کام میں کافی دشواریاں پیش آ رہی ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ شاہراہ کی بحالی کی صورت میں سب سے پہلے درماندہ ٹریفک کو جانے کی اجازت دی جائے گی. مسافروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ سفر پر نکلنے سے قبل ٹریفک کنٹرول یونٹوں سے رابطہ قائم کریں. وہ جو ادھمپور میں گاڑی ہوتی ہے اس کو تو چلو وہ تو پھر بھی سردی سے تو راحت ہے ان کو, لیکن ہم یہاں سردی سے بہت مشکلات میں ہیں. تو اس لیے مہربانی کر کے جب بھی راستہ کھلے گا پہلی کانوائی یہاں سے جانی چاہیے. آج ہو گیا 4 دن ادھر پھنسے ہوئے, گاڑی جام میں لگی ہے. ادھر کانوائی کی وجہ سے کھڑے ہیں, پریشانی تو بہت ہی کیا کریں گے. برف کی وجہ سے جام ہے, کانوائی کھولے گا اوپر بھی جام ہے, جب ادھر سے کھولے گا جب پہلے ادھر چھوڑے گا پھر کیا کریں گے. ادھر یہ مشکل ہے اور کیا ہوگا, ڈرائیوروں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ادھر آج صبح سے برف باری ہے اور کافی ہم کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. نہ ہوٹل کی بڑھیا کنیکٹیوٹی ہے, نہ آس پاس ہمارے جیب میں پیسے ہے, نہ ATM ہے آس پاس. یہاں تو ہمارے کھانے پینے کی بہت پریشانی ہے. کل صبح سے پھنسے ہوئے. کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں؟ ہم 25 لوگ ہیں. مشکلات کے جی برف باری بند ہو جائے اور کل پہنچے. ضلع رامبن میں بیٹری چشمہ, انوکھی فال, ماروگ, ڈگڈول سمیت کئی جگہوں پر بھاری پسیاں گرنے سے سری نگر جموں قومی شاہراہ کی بحالی میں تاخیر ہوئی ہے. آج صبح سے موسم میں بہتری کے بعد شاہراہ کو قابل آمد بنانے کے لیے تعمیراتی کمپنیوں کی جانب سے پسیاں ہٹانے کا کام شروع کیا گیا. کئی جگہوں پر یک طرفہ ٹریفک بحال کیا گیا. درماندہ افراد کا الزام ہے کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے مؤثر اقدامات نہیں کیے گئے ہیں. اس کی وجہ سے انہیں کافی مشکلات کا سامنا ہے. ضلع ترقیاتی کمشنر رامبن نے بتایا کہ قومی شاہراہ کو قابل آمد بنانے کے لیے کوشش جاری ہے. انہوں نے درماندہ مسافروں کے لیے انتظامات کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی. بیٹری چشمے میں پھنسی ہے یہ 3 جگہ. بیٹری چشمہ, انوکھی فال اور اس کے پار کام چل رہا ہے صبح سے. کام چل رہا ہے, اچھی طرح چل رہا ہے کام. تو آگے تھوڑا اوپر سے سلائڈ آ جائے گی. انوکھی فال میں کام چل رہا ہے تو رک گیا. لینڈ سلائڈ کوئی بڑی لینڈ سلائڈ نہ آئے جس کی وجہ سے ہمیں اور دقت کا سامنا کرنا پڑے. لیکن جہاں تک ابھی جو چل رہا ہے ابھی جو منیمم سلائڈس ہیں, چھوٹی چھوٹی سلائڈس ہیں, ان کو ہم جلدی سے جلد کور کریں گے. اور جلد سے جلد بیٹری چشمہ میں باری سلائڈ آ رہی ہے, اس کو کلیئرنس کر رہے ہیں. ہوپفلی وہ بھی ہم کلیئر کر کے دیں گے. میں وہاں بھی جا رہا ہوں. اس وقت میرے ساتھ سب محکمے کے سربراہ ہیں, ڈسٹرکٹ ہیڈس ہیں. آلریڈی دے آر, ہم مانیٹر کر رہے ہیں فیلڈ میں بھی کہ واقعی یہ کام کون کون سے مشکلات آ رہے ہیں. ان کو بھی ہم یہاں بوٹل نیکس جو بھی ہیں ان کو ریموو کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ فیسلٹیز اویلیبل.
डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा में अगर फौरी तौर पर डॉक्टरों की भर्ती अमल में नहीं लाई गई तो एहतिजाजी मुहिम छेड़ दी जाएगी। इन बातों का इजहार पीडीपी लीडर व राज्य सभा मेंबर फयाज अहमद मीर ने किया। मीर ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा का दौरा किया और बर्फबारी से पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कुपवाड़ा में पार्टी वर्करों से खिताब किया। उन्होंने एनएचएम मुलाजमीन के एहतिजाज में भी शमूलियत की और उन्हें यकीन दिलाया कि वो ये मामला गवर्नर के साथ उठाएंगे। इलेक्शन हुआ या लोकल बॉडीज का इलेक्शन हुआ, कुपवाड़ा के लोगों ने हर वक्त साथ दिया है, लेकिन जब डेवलपमेंट का मसला आता है सबसे ज्यादा जो है कुपवाड़ा के साथ जाती हो रही है हर लिहाज से। गवर्नर साहब गुट्टा से मस हो रहे हैं कि यहाँ पे जो मसाइल है उसको हल करने में अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया है। यहाँ पे जो हेडक्वार्टर पे जो इनकी गायनिकोलॉजिस्ट है कम से कम 6 होनी चाहिए, यहाँ पर 1 है, तो ये 24/7 कैसे चलेगा? यहाँ एक दिन वो 6 दिन कैसे करेंगे वो? इसी तरह ये एनएचएम वाले हैं, इन बेचारों की वजह से तो हमारा चलो किसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट चल रहा था, अब ये भी हड़ताल पे है, ये भी एहतजाज पे है, इनका कोई मसला हल नहीं कर रहा है। आईएएस अफसर से सियासत में कदम रखने वाले डॉक्टर शाह फैसल ने तमाम कयास आराइयों पर रोक लगाते हुए अकेले ही इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है। शाह फैसल ने फेसबुक पर अवाम से अपील की कि वो शफाफियत और बदनवानी से पाक सियासत के लिए अवामी तहरीक की माली तौर पर इआनत करें। न्यूज 18 उर्दू के एसोसिएट एडिटर से खुसूसी बातचीत करते हुए शाह फैसल ने सियासी फंडिंग पर भी सवाल खड़े किए हैं। हम अब आपने इंतखाबात के लिए ऐलान कर दिया कि अब आप अकेले इंतखाबात लड़ने वाले हैं। देखिए, हमने ये कहा कि पहले दिन से कि पॉलिटिक्स को रीइमेजिन करने की ज़रूरत है, नए तरह की सियासत करेंगे। तो पुरानी सियासत क्या होती है कि आप एक तो पैसे, बदमाशी के पैसे आपके पास होते हैं, करप्शन के पैसे होते हैं, या आप बिजनेसमैन के पास जाके उनके पास मजबूर करके उनसे पैसे लेते हैं, या कोई और पैसा होता है हमारे पास जिसका अकाउंट्स हमारे पास नहीं होते हैं। हमने कहा दुनिया भर में इस वक्त ट्रांसपेरेंसी की बात चल रही है। जो हमने इमरान खान और केजरीवाल की बात की, हमने कहा हमारी सियासत अवाम की सियासत होगी, जो पैसा आएगा वो अवाम देगा और अवाम पे ही वो पैसा खर्चा होगा। ये एक नई चीज़ है। यहाँ पे अभी हम शायद बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि अवाम कैसे पैसा दे सकती है। अवाम पैसा देती है बिकॉज ये अवाम की तब्दीली की एक तहरीक है, और छोटा छोटा पैसा है। हम कह रहे हैं 5 रुपए 10-10 रुपए आप दे दीजिए, उससे ये होगा कि एक आपकी स्टेक होल्डिंग बनेगी, आपकी पार्टिसिपेशन, आपकी इन्वॉल्वमेंट बनेगी। आप इसको ये मैं पार्टी इसको अभी नहीं कहूँगा, मैं इसको एक अवामी तहरीक कहूँगा कि तब्दीली के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, करप्शन फ्री एक एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे समाज को जो बर्बादी हुई है यहाँ पे, जिस तरह की करप्शन हमने देखी है, उस वजह से जो हमारे हालात बने हुए हैं यहाँ पे, जिसमें हम कोई सच नहीं बोल पाता बिकॉज हमारी सियासत कुछ ऐसे पैसे के सोर्स पर डिपेंडेंट होती है जो सियासत को सोल्यूशंस प्रोवाइड फिर नहीं कर पाती है। तो मैंने एक कोशिश की है कि हम आवाम के पास जाके एक अवामी तहरीक को उनके ज़रिए चलाने की कोशिश करेंगे। ये तहरीक की जो बात कर रहे हैं ये अकेले नहीं होगी, आपके साथ और भी लोग जुड़ेंगे? बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, नौजवान तबका बहुत ज़्यादा जुड़ रहा है, तालीम याफ्ता तबका जुड़ रहा है, गरीब से गरीब लोग जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये मैं बात कर रहा हूँ एक नई पार्टी बनेगी। जी, तो पहले मेरा जो इरादा है वो एक तहरीक चलाने का है। ये तहरीक कल पार्टी में तब्दील हो जाएगी कि हो जाएगी, वो वक्त फैसला करेगा। आपने किसी पार्टी को ज्वाइन इसलिए नहीं किया कि वो करप्शन का पैसा है? देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो पूरे मुल्क में पॉलिटिकल फंडिंग का जो या पार्टी फंडिंग का जिस तरह से रुझान चला है, बहुत बड़ा डिबेट हुआ था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को आरटीआई के अंडर अपने पैसे दिखाने चाहिए कि पैसे कौन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। उस पर अभी वो डिबेट जारी है। हमने ये डिबेट यहाँ भी शुरू किया। हमने कहा कि अगर सियासत चलानी है, लोगों को पता भी चलना चाहिए पैसा दे कौन रहा है। उससे कल सियासत की, पॉलिटिक्स के इंटरेस्ट्स क्या हैं, क्या वो कुछ करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं, कि क्या सिर्फ सपोज मैं कल आपका इलेक्शन लड़ने वाला हूँ, क्या मैं पैसे कमाने के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मेरे एसेट्स आज क्या हैं, कल मेरी इनकम क्या होगी, क्या मैं ज़मीनें खरीदने के लिए सियासत लड़ रहा हूँ, वो तभी आपको पता चलेगा जब आपको ये पता चलेगा कि मेरी कैंपेन को फंड कौन कर रहा है। आप मेरे अकाउंट्स को, मैंने इरादा ये रखा कि जो भी हमें पैसे देंगे इंशाल्लाह हम आवाम के साथ ये शेयर करेंगे कि देखिए इसने 5 रुपये दिए, 2 रुपये दिए, 10 रुपये दिए, इसकी बेसिस पे हम पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ अपनी कैंपेन चलाएंगे। कई लोग हैं जो आपके हामी भी हैं, वो चाहते नहीं है कि आप इंतखाबात लड़ें। बहुत सारे, देखिए हम एक डिबेट बहुत बड़ा है कि इलेक्शन लड़ना चाहिए कि इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। मेरा मानना यह है कि अगर मैं इलेक्शन न लड़ूं, अगर यहाँ इलेक्शन नहीं होगा तो मैं मानूंगा मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। हमारी बदकिस्मती ये है कि जब सही लोग इलेक्शन में नहीं आते हैं तो ख़राब लोग इलेक्शन में चले आते हैं। मेरे इलेक्शन न लड़ने से शायद ही कोई रियासत को फ़र्क पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है मेरे इलेक्शन लड़ने से अल्लाह ताला ने चाहा तो कुछ ज़रूर हम कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश करेंगे।
रफियाबाद के बालाई इलाकों के लोगों को बर्फबारी की वजह से कई मसाइल का सामना है। हमाम, मारकोट, पाजलपुरा, पखवाड़ा और चाटूसा के लोगों का इल्जाम है कि जिला इंतजामिया ने इन इलाकों को नजरअंदाज कर दिया है और यहां बर्फ हटाई नहीं जा रही है। उनका कहना है कि सड़कों पर गाड़ियों की आमदरफ्त रुकी पड़ी है और मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में बहुत दुश्वारियां पेश आ रही हैं। लोगों ने फौरी तौर पर रास्तों से बर्फ हटाने का मुतालबा किया है। वारिया मुश्किलात गसान और यम मुश्किलात अगर बेमार वनस गाड़ी बना क्या पे चार पाई पे तुलन वातन पे योर पखवर तक डॉक्टर साहब तथस वातन या डेंगू पे नुन कुंगरुस तन पे वातन दांज पे तम पे गाड़ी बना और तम पे हेकान डेंगू सत यानी कि लूकन कुन तवज्जो दिन कहीं मुश्किलात तुम वो रोड तुम वो हपर रोड ये पत्मे दह पे कम्प्लीट कह मशीन वोल आन योर कह कस आन योर तुम वो ये गवर्नमेंटस अपील करान कि तुम वो सा ये इलाकस कुन दियो तवज्जो तुम वो ये लूक गसन कोत ये बीमार कोत गस। कल मैंने इलाका रफियाबाद का जो दौरा किया जिसमें जो बेशतर कंडी इलाका आता है और गरीब लोग रहते हैं, मतलब आजना है, पखवाड़ा है, पाजलपोरा है, कितरदिजी है, चाटूसा है, ये सारे गाँव जो है बर्फ से ढके हुए हैं और सरकार कहीं नजर नहीं आ रही। मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ वो फौरी तौर इलाका रफियाबाद का जो कंडी इलाका है वहाँ फौरी तौर एक तो बर्फ की क्लियरेंस हो, बिजली की फराहमी फौरी तौर की जाए। कुपवाड़ा जिला में सड़कों पर बर्फ हटाने का काम जारी है। अहम सड़कों से बर्फ हटाने के बाद अंदरूनी सड़कों पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा खालिद जहांगीर सड़कों पर बर्फ हटाने के अमल की खुद निगरानी कर रहे हैं। उधर अवाम ने बर्फ हटाने के काम में दिखाई गई सूरत पर इजहार इत्मीनान और जिला इंतजामिया की सत्ताइश की है। डिप्टी कमिश्नर ने दिन भर कई इलाकों का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। रोड्स भी बंद अभी पड़े हैं। हम गुजारिश करते हैं डीसी साहब से कि उनको भी जल्द खोला जाए ताकि लोगों के जो मुश्किलात है वो दूर हो जाएंगे। अपील करें कि तमन करे हिदायत थोड़ा शीन ये साफ पानस डालने रोड गए यल तो अस बने पकुन ताकि मुश्किलात गसान दूर। डीसी साहब सठा शुक्र गुजार। कुपवाड़ा जिले में जो है वो पूरी वादी में सबसे ज़्यादा बर्फबारी और ऐसे हालात में जो है वो हमारे जितने भी रोड्स या बाकी भी सर्विसेज जो थी वो बिल्कुल जो है वो डिसरप्ट नहीं हुई। हमने न सिर्फ हाईवेज और मेन रोड्स हैं बल्कि जो हमारे इनर लिंक्स हैं वो भी कई जगह पे क्लियर हो चुके हैं। अब हमारे कुछ ही इलाके हैं जहां पे कि तंग लिंक्स हैं या जहां पे ज़्यादा बर्फबारी रूफ टॉप से गिर के बर्फ़ जमा हुई है या गाड़ी जा नहीं पा रही है, तो इस तरह के कुछ जो है वो मकामात हैं जहां अभी रोड्स जो है वो हमारे खुले नहीं हैं। बर्फबारी के बाद अनंतनाग के कपरन, वेरीनाग और पहलगाम के बालाई इलाकों में सड़क राबिता मुनक़ता होने की इतला है। इसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। पहलगाम की आडू वैली का भी राबिता मुनक़ता हो गया है। आडू और मुतसिल इलाका भी कट होकर रह गए हैं। मंडलन पहलगाम के लोगों का कहना है कि बिजली सप्लाई मुनक़ता होने से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना है। बाज़ औक़ात उन्हें खुद तरसीली लाइनों की मरम्मत करनी पड़ती है। उधर महकमे आर&बी के SE मोहम्मद अशरफ और एक्जिन मोहम्मद अयूब ने दीगर अफसरान के हमरा पहलगाम का जायजा लिया। आर&बी के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर का कहना है कि पहलगाम से आड़ू तक सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी है। कई जगहों पर बर्फानी तोदे खिसकने की वजह से काम में मजीद वक्त दरकार है। डिपार्टमेंट है आर&बी, उन्होंने अब तक आड़ू का जो गांव है वो अभी तक रोड उसका जो है क्लियर नहीं हुआ। अब हम खुद गांव वाले आप देख रहे हैं कि बहुत हम लोग यहाँ पर खुद हम ये जो लाइन है तरसील लाइन जो है वो अभी हम खुद संभाल रहे हैं। तकरीबन आडू वैली में 2.5 फुट के आसपास बर्फ है। तो जो केपी रोड है हमारा खनबल से लेके पहलगाम तक इस वक्त थ्रू है हमारा, और पहलगाम के जितने भी इंटरनल रोड्स हैं वो सारे थ्रू है। आडू वोल भी 5 किलोमीटर अभी थ्रू है। 6 किलोमीटर में हमारा इस वक्त ये कटर चल रहा है और एक कैट उसके साथ साथ है। इंशाल्लाह अगर मौसम साफ रहा तो कल आफ्टरनून तक हम आडू वैली तक पहुंच जाएंगे और रोड क्लियर हो जाएगा कल शाम आफ्टरनून तक। वहीं भारी बर्फबारी की वजह से जिला कुलगाम के बेशतर पहाड़ी इलाकों में लोगों को मुश्किलात दरपेश हैं। दमहाल, हाजीपुरा के मुतादिद देहात में बर्फ न हटाए जाने से आमदरफ्त में खलल पड़ा है। लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि बर्फ हटाने के लिए मशीनें काम पर लगाई जाएं। यारी खां और नंदी मर के बेशतर इलाकों में बर्फ हटाना बाकी है। बिजली और पीने के पानी को लेकर भी इन इलाकों में मसाइल बढ़ गए हैं। उधर इंतजामिया के मुताबिक अहम राबिता सड़कों से बर्फ हटाई गई है। दीगर रास्तों पर भी बर्फ हटाने का काम जारी है।
بیمار گاڑی گر وی گھن اسلام آباد کولگوم دمال یل شین آئی تلن مہربانی بہ کر ڈی سی صاحبس اپیل کر پاور کہین کیا کرو زبردست داد بداد دون مہربانی اپیل بہ کر ڈی سی صاحبس سن داد بداد بوز اے ایس کرو جے ایس کرو فون تم گواری کران تم سون فون تلان اس لیے مشکلس مز آمت ہین کینت کی مشین گھس واتن آبک تہین انتظام خاص کر بیمار ڈیلیوری نی ہسپتالن پہ مگر نمو کت پہ شین تلان. وہیں برف باری کے بعد ضلع پلوامہ کے کئی کنڈی علاقوں میں لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے. سنگروانی اور اس کے ملحقہ دیہات میں 1.5 فٹ تازہ برف جمع ہوئی ہے. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ رابطہ سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام مکمل کیا گیا ہے. عام لوگوں کا کہنا ہے کہ برف باری کے بعد ان علاقوں میں بجلی اور پینے کے پانی کی کافی قلت ہے. کانگریس ضلع صدر پلوامہ فیاض احمد ڈار نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ان علاقوں میں بنیادی سہولیات مہیا رکھی جائیں. کانگریس کے سینئر لیڈر تاج محی الدین نے شدید برفباری کے دوران اوڑی کے لوگوں کو راحت پہنچانے میں ناکامی پر گورنر انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. انہوں نے کہا کہ بیشتر سڑکوں سے برف نہیں ہٹائی گئی ہیں. تاج محی الدین نے کہا کہ علاقے میں لوگوں کو پانی اور بجلی کی سپلائی کے حوالے سے بھی مشکلات کا سامنا ہے. انہوں نے مسائل حل کرنے کا مطالبہ کیا. برفباری سے اوڑی کے سارے پہاڑی علاقے سڑکیں بند, بجلی بند, پانی بند, یعنی ہر چیز میں بند ہی بند ہے. ایڈمنسٹریشن چپ چاپ بیٹھی ہے. ایک آدھ مشین کہیں لگی ہوئی ہے اور وہ مشین جو اس اٹھانے کے لائق ہی نہیں, اتنی برفباری کو اٹھانے کے لائق ہی نہیں ہے. کمیونیکیشن ان ایریاز کا بالکل کٹ چکا ہے اور سردی کی وجہ سے پانی بھی بند ہے, بجلی کی تاریں ٹوٹی ہوئی ہیں, ان کو کوئی جوڑنے والا نہیں. میں گورنر صاحب کی ایڈمنسٹریشن سے اپیل کرتا ہوں کہ پانی, بجلی اور سڑکیں یہ رابطہ قائم کیا. بلٹن میں آپ کا دوبارہ استقبال کرتے ہیں. بانڈی پورہ کا سرحدی علاقہ گریز موسم سرما میں بھاری برفباری کی وجہ سے اکثر ملک کے دیگر حصوں سے کٹ کر رہ جاتا ہے. منفی درجہ حرارت کے چلتے زندگی منجمد ہو کر رہ جاتی ہے. تاہم آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح گریز کے نوجوان کڑاکے کی ٹھنڈ میں جمی ہوئی برف پر کرکٹ ٹورنامنٹ منعقد کر کے گریز میں ونٹر سپورٹس کے مواقع کی عکاسی کرتے ہیں. ایک رپورٹ. یہ ہے بانڈی پورہ سے 85 کلومیٹر کی دوری پر واقع گریز علاقہ. چاروں اور برف کی موٹی چادر میں لپٹی گریز کی یہ خوبصورت وادی ان دنوں کچھ الگ ہی منظر پیش کر رہی ہے. تازہ برفباری کے ساتھ ساتھ علاقے میں حسب روایت یخ بستہ ہوائیں بھی چلتی ہیں. علاقے میں اکا دکا لوگ ہی گھروں سے باہر نکلتے ہیں. علاقے میں ہر وقت برفانی تودے گرنے کا بھی خطرہ رہتا ہے. تاہم گریز کے نوجوان ہر سال ناموافق موسمی حالات کو نظر انداز کرتے ہوئے جمی ہوئی برف پر کرکٹ کھیلتے ہیں. علاقے میں برف باری کے بعد سورج نے اپنا جلوہ کیا دکھایا کہ نوجوان حبہ خاتون پہاڑ کے دامن میں جمع ہو کر کرکٹ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. ہر سال یہاں پہ گریز وادی میں کرکٹ کھیلتے ہیں. سنوک کرکٹ جو یہاں پہ کافی فیمس ہے کیونکہ ونٹر میں یہاں برف ہونے کی وجہ سے ہم زیادہ تر سنوک کرکٹ ہی کھیلتے ہیں. لیکن یہ جو کرکٹ ٹورنامنٹ ہم لگاتے ہیں اپنا ہی فائنینشیل سپورٹ اس میں کرتے ہیں. تو جو یہ ٹورنامنٹ یہیں تک محدود رہتا ہے کیونکہ آج تک یہاں پہ نیٹ ورک کی کوئی کوریج نہیں تھی. تو ڈی سی صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں وہ فائنینشیل سپورٹ کرے. تو یہ جو ٹورنامنٹ ہے یہ ہم تحصیل لیول تک بڑھا دیں تاکہ یہاں کے جو بچے, یہاں کا جو ٹیلنٹ ہے وہ اس میں انوالو ہو جائے اور یہاں کے جو بیکار لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائے اور جو باہر کا جو ٹورزم ہے پوٹینشیل ہے ٹورزم بھی یہاں پہ اس سے بڑھ جائے. دیکھا جائے تو یہاں پہ ونٹر سپورٹس کے لیے کافی پوٹینشیل موجود ہے. ہماری ریکویسٹ ہے وردی ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ جناب شاہد اقبال چودھری صاحب سے کہ وہ یہ مسئلہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ کر کے یہاں پہ 15 ڈیز کا سنو اسکیئنگ انٹروڈکٹری کورس کرائے تاکہ یہاں کے لوکل بچے جو ہیں وہ ٹرین ہو جائے اور ان لوگوں کو آگے جا کے روزگار کا موقع ملے. گریز کے جو عوام جو ہیں انہیں تھوڑا سا تفریح کا موقع ملے اور گریز جو ہے ایز اے ونٹر ڈیسٹینیشن پروموٹ. واضح ہے کہ گریز میں ونٹر سپورٹس کو فروغ دینے کی کافی گنجائش ہے. یہاں کے نوجوانوں میں ٹیلنٹ کی بھی کمی نہیں ہے. تاہم حقیقت یہی ہے کہ آج تک کسی بھی حکومت یا انتظامیہ نے اس جانب کوئی توجہ نہیں دی. گریز میں شدید سردی اور بھاری برف کے باوجود نوجوانوں کا کرکٹ کھیلنا یہ بات بھی ثابت کر رہا ہے کہ گریز علاقہ بھی ونٹر سپورٹس کے لیے ایک موزوں جگہ ہے.
न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांदीपुरा से सईद की रिपोर्ट। उत्तरपुरा, खातरूना और लारबल बीरवा के लोगों ने पीएचई दफ्तर बीरवा के सामने एहतिजाज किया। एहतिजाजियों ने दफ्तर के अंदर से एक हुक्का भी बरामद किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुलाजमीन दफ्तरी औकात में इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। उधर असिस्टेंट इंजीनियर पीएचई बीरवा अली मोहम्मद का कहना है कि महकमा बहुत जल्द प्रोजेक्ट मुकम्मल करके इलाके को पानी फराहम किया जाएगा। उनका कहना है कि दफ्तर से बरामद होने वाले हुक्के से मुलाजमीन का कोई ताल्लुक नहीं है। देखा हुक्का इस डिपार्टमेंट के एक कमरे से हमें मिला। वहाँ ये कुछ बंदे पीएचई डिपार्टमेंट के इसके साथ मस्त थे, जो यहाँ बंदे थे उन्होंने इसे बाहर निकाला। अब आपके इस चैनल के वसादत से हम पूरी वैली तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि आप देखो हमारे साथ जो अपनी सेहत का ख्याल ना रख पाए वो हमें साफ पानी क्या पिलाएंगे। उधर वो वाटर टेस्टिंग लैब का काम चल रहा है, गलती से लेबरू ने उधर वो रखा है, बाकी कुछ नहीं मसला है। हमने ऑलरेडी ये काम टेक अप किया है, उसके लिए हमने 500 मीटर उठाए हैं 3 इंच पाइप। अब बाकी 650 मीटर उठाने हैं और ये कनेक्ट होगा, उनको प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। टंगमर्ग में नरेगा के तहत काम कर रहे मजदूर और सप्लायर सरापा एहतिजाज हैं। उन्होंने रुकूमात न मिलने पर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस टंगमर्ग पर ताला चढ़ाया, साथ ही टंगमर्ग रोड पर एहतिजाजी धरना दिया। उनका कहना है कि उन्होंने नरेगा के तहत पिछले साल से काम किया है और महकमे को मटीरियल भी फराहम किया है। इसके बावजूद आज तक इन्हें पैसे वागुजार नहीं किए गए हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि उन्हें जल्द रुकूमात वागुजार की जाएं। 5% कंपनसेशन 15 दिन के अंदर अंदर अगर लेबर को पैसा नहीं मिला तो 5% कंपनसेशन वागुजार करेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें पैसा नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो अगले हफ्ते हम सड़कों पे निकल आके अपनी फैमिली को लेके आएंगे, एहतजाज के लिए मजबूर हो जाएंगे। कमिटमेंट दोपक करो 5% एक्स्ट्रा तो बामर 15 दोन अंदर वह उलटा कहें फाके फिक्र मारा बे लुक क्या करो कपर बात वो भी उसका कुछ पता नहीं है। जो हमारी लाइबिलिटी है 2017-18 की मटेरियल की वो 65 लाख है और 18-19 की वेज लाइबिलिटी 1 करोड़ 40 लाख है। अभी गवर्नमेंट से पैसा आएगा तो हम इनको दे देंगे। सब डिमांड ऑनलाइन है। कब तक होगा तकरीबन? मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कब तक होगा। डीसी बडगाम डॉक्टर सहरिश असगर का कहना है कि यौम जमहूरियत तकरीब के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स स्टेडियम बडगाम में 24 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल की जाएगी। डीसी ने मुतल्लिका अहदेदारों को हिदायत दी कि डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीजन में यौम जमहूरियत तकारीब में स्टाफ की शिरकत को यकीनी बनाएं। की हमने सारी तैयारियां कर चुके हैं और हमारी जो इसकी रिव्यू मीटिंग्स थी हमने वो 2-3 रिव्यू मीटिंग्स सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के साथ भी कर ली है। हमारी परेड हो या कल्चरल प्रोग्राम्स हों और बाकी सारे जो भी इंतजामात इससे एसोसिएटेड थे उन सब का जायज़ा भी ले चुके हैं। हमारे ग्राउंड भी रेडी है और इसमें जितने भी फोर्सेस इन्वॉल्व थे फॉर परेड पर्पसेस और जितनी भी बाकी सेरेमनीज़ हमने करनी है जैसे कि अप्रिसिएशन देना है, कोई कमेंडेशंस देनी है या मोमेंटोज देने हैं टू अचीवर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, वो सारी तैयारियां हो चुकी हैं एंड इंशाल्लाह वी आर एक्सपेक्टिंग दैट द 26 जनवरी का जो ये फंक्शन है बहुत ही अच्छा जाए। त्राल में मुनासिब तिब्बी सहूलियात मुयसर न होने की वजह से मरीजों को मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि अगरचे कस्बे में एक लोअर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मौजूद है लेकिन कई दहाई गुजरने के बाद भी इसको सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दर्जा नहीं मिला है। लोगों के मुताबिक तिब्बी मरकज में डॉक्टरों की कमी के साथ साथ जरूरी सामान की अदम दस्तियाबी की वजह से मरीजों को श्रीनगर या दूसरे इलाकों का रुख करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर इस अस्पताल का दर्जा बढ़ जाएगा तो यहाँ के लोगों को इससे काफी फायदा मिलेगा। एक पुराना हॉस्पिटल है लेकिन बदकिस्मती की वजह से आज तक इसको अपग्रेड नहीं किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो पेशेंट है उनको तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस सिलसिले में आज तक जो कि इतने सारे डिकेड्स हुए हैं लेकिन आज तक इस हॉस्पिटल को अपग्रेड नहीं किया गया है। ये हरी सिंह ज़माने का हॉस्पिटल है और हरी सिंह के ज़माने की ही फैसिलिटी अभी इसमें है। अभी कोई भी फैसिलिटी इसमें नहीं है। अल्ट्रासाउंड देखिए आप, एक महीने के बाद आपको बारी आएगी वहाँ। यहाँ पर 105 विलेजेस हैं त्राल इलाके में और सिर्फ 13 डॉक्टर इस सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं। हम गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश करना चाहते हैं फ़ौरन होश में आइए और इस हॉस्पिटल को अपग्रेड कीजिए और यहाँ पर तमाम फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। गरीबस बेचारस रपस 4-5 ये सास बोद रपी लागान एक्सरे बाकी लागान डिजिटल एक्सरे नबर कन ग अंदर कन ग मशीन बिल्कुल बेकार। गवर्नर सबस अपील करें कि कशु ये करें सा अपग्रेड अस वात।
जिला रामबन की तहसील खड़ी में सिरन सराची सड़क राबिता की तामीर का सिलसिला 2017 में PMGSY के तहत शुरू किया गया। ठेकेदार की जानिब से सड़क की कटाई का काफी हिस्सा मुकम्मल किया गया था, ताहम हुसूल अराजी के दौरान किसानों को अभी तक मुआवजा फराहम न किए जाने की वजह से सड़क की तामीर का काम रोक दिया गया है। लोगों की जानिब से इंतजामिया से अपील की गई है कि सड़क की तामीर का काम जल्द शुरू किया जाए। इस मामले पर जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन ने कहा कि उनके पास तामीर के लिए फंड्स मौजूद है, लेकिन हुसूल अराजी के लिए मुआवजे की रकम न होने से ताखिर हुई है। उन्होंने कहा कि आला हुक्काम के साथ मामला उठाया गया है और जल्द ही लोगों को मुआवजा मिल जाएगा। 6-7 महीने से इन्होंने यहाँ से मशीन भी उठा ली, ज़मीनें लोगों की मतलब उजाड़ दी, उसमें ना कोई फाइल बनाई ना कोई कुछ किया। रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके माध्यम से जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचे। अगर ये यहाँ नहीं होता है, हम इसके बाद हम एक बहुत बड़ी मीटिंग लेने वाले हैं खड़ी में, उसके बाद हमें रुख करना पड़ेगा नेशनल हाईवे पे। लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट की गफलत और मुकामी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ये बंद पड़ा हुआ है। और आप मीडिया की वसादत से अगर थोड़ा ऊपर भी कहीं मतलब मीडिया आती, वहाँ हम दिखाएंगे फलदार दरख्त जो है, जमीन जो है उसको तहस नहस करके रखा है इन्होंने। तो मेहरबानी करके आपके माध्यम से आप DC साहब से बात की पहुंचाए कि ये जो रोड है इसका काम जल्दी शुरू किया जाए, जिसमें हमें सिरन सराची से PMGS का रोड बन रहा है। इसमें अभी हमें लैंड कंपनसेशन में पैसा नहीं आया है। जो ही पैसा आएगा तो लोगों को हम पैसा देंगे। लोगों से यही गुजारिश है कि वो रोड बनाने दें, उनके compensation के पैसों का हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। We have taken up the matter with the government. As soon as we receive the compensation, we will disburse the same as per the law. शंकर मोहल्ला गंगियाल जम्मू में साफ सफाई के फुकदान की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना है। मोहल्ले में हर जगह गंदगी के ढेर हैं। गंदे पानी की वजह से गली कूचों में चलने फिरने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोगों का कहना है कि न ही म्यूनिसिपल हुक्काम और न ही इंतजामिया इसकी तरफ तवज्जो दे रही है। लोगों का कहना है कि इस इलाके में हमेशा बीमारियां फैलने का डर रहता है। पीछे ग्राउंड है, हमारे बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, बीमारी का डर है। 1-2 साल लास्ट ईयर यहाँ डेंगू भी फैला था महल्ले में। हम अब कमिश्नर साहब को गए थे कि हमारा डस्टबिन लगाओ या 100 रुपया ले लो घर घर, हमें सफाई करो, मगर टस से मस नहीं होगा। लाइटें जो स्ट्रीट लाइट है वो भी सारे ख़राब हैं, बिजली की समस्या भी है। यहाँ पे हम लोग खुद सारा सफाई करते हैं, सड़क से लेकर नाली वगैरह सारा खुद निकालते हैं। और छोड़ के यहाँ पे घास हो रखी है, देखो साइड पे नाली कोई नहीं बनी है, ये भी हम खुद निकालते हैं। कोई यहाँ पे नहीं आएगा, आएंगे कोई दिन त्योहार पे आएंगे, 2 मिनट शक्ल दिखाएंगे, उसके बाद कोई यहाँ पे नहीं आता है। और जितनी बार मर्जी महल्ले वाले 10 बार इकट्ठे होकर जाएंगे, बोलेंगे, कोई वो नहीं प्रॉब्लम हल करेंगे यहाँ।